நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயதை நீடிக்கும் யோசனை தொடர்பில் ஜனாதிபதியுடன் வெற்றிகரமான கலந்துரையாடல் நடத்தப்பட்டதாகவும் அக்கலந்துரையாடலின் பின்னர் தீர்மானத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. குறித்த யோசனை தொடர்பில் ஜனாதிபதியுடன் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அந்த சங்கத்தின் தலைவர் ரஜீவ் அமரசூரிய இதனை தெரிவித்தார். இதன்போது ஜனாதிபதியிடம் விரிவான விளக்கங்களை வழங்கியதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார். අපේ නීතිඥ සංගමයේ අපේ ස්ථාවරය ගැන පරිණ වතාවට අපි හමුනේ පිළිලා තිබුණා සාකච්ඡාවක් ඉස්සරලා. අපි එතුමාට පැහැදිලි කරලා දුන්නා ඇයි නීති ගුප්තිය තුමන්දා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරුද්ධ ඒ පැහැදිලි කිරීම අපේ ඉමිග්‍රේෂන් එකේ මතය ගානක් කියලා ප්‍රතිවිධිකවරු සභාපතිවරු මහාචාර්යවරු සම්පූර්ණසේකර වගේ ඒ වගේ ලාල් විජයනායක ඔපෝසිෂන් සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් අපි එතුමාට පැහැදිලි කරා අපේ ස්ථාවරය එතුමාගේ ස්ථාවරය එතුමාගේ අදහසක් අපට මතනේ ෆ්‍රීලි අපට කියා දුන්නා. අපි අන්තිමට ඉදීමක් කරා මේ වගේ වෙනස්කමක් කරනකොට පුළුල් විද්වත් සාකච්ඡාවකින් පසුව තමයි අවශ්‍ය පිළිවෙලක් කියලා. මේක කවුරුත් කාටවත් විරුද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේක සටනක් නෙවෙයි. අපි සියලු දෙනාම මේ සැකපින් ඉඳගත්ත අදහස් පැතිලිකින් ඉදිරිපත් වුණා. දැන් අපි සිනහලින් සංකමයේ මේ මැද අනිත් පැත්තේ කටිකල් ජනතුමාගේ අදහසත් ඉතින් මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අද දින සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා පුළුල් විද්වත් සාකච්ඡාවක් කරලා නීතික සංහිතරක් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු ඉන්නවා මේ ගැන පරිශීලනය කරපුවා ඉන්නවා වෙන වෙන වාර්තා පිටපත් කරලා ඒවා හදපුවා ඉන්නවා ඒ සියලු දෙනාගේම අදහස් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සියලු අදහස් අරන් මේ තීරණය ගැන නැවත ඉතල බලලා හරි තැනකට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. සභාපතිතුමා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සමග අගවිනිස්තෘවරයා පුද්ගලිකව මූලික කරගනිමින් යම් යම් අපහාසාත්මක ප්‍රකාශන නිකුත් කරනවා ඇතැම් පාර්ශව. ඒ සම්බන්ධව නීතිඥ සංගමයේ ඇයි නිහඬ ප්‍රතිපත්තියක සිටින්නේ? නිහඬ ප්‍රතිපත්තිය නෑ ප්‍රතිමේ උතුමිය මේ අමාරුවෙන් මෙතන ප්‍රශ්න අහන්නේ. නයිස් ඕකේ. ඒක නමුත් එහෙම නිහඬ ප්‍රතිපත්තියක් නෑ. අපි හැම වෙලාවෙම කාටවත් පෞද්ගලිකව විවේචනය කරන එක. මට අනිත් ප්‍රශ්න අහන්න ඕන දැන් සතිය දෙකක් තිස්සේ මට වෙනවා ඔය වගේ කියන විවේචන දිගට අහකට මට ප්‍රහාර මේ සම්බන්ධව නීතිඥ සංගමයේ යම් ප්‍රකාශයක් කරනවාද මොකක්ද ඔබතුමාගේ මම ගැන තාම ප්‍රකාශ කළා නෑ. ඉතින් මම දැන් ඇත්තටම මිනිසුතුමන්ලා කවුරුණත් ඒ කියන එහෙම වගේ නේද වැරදි. නමුත් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මිනිසුතුමන්ලාගේ විශ්‍රාම වයස පිළිබඳව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඒ සම්බන්ධයෙන් විනිසුතුමන්ලාගේ සම්බන්ධයෙන් කතා බහට ලක්‍රීත් කතාව තියෙන එතන. නමුත් අපි මෙතන කාටවත් පෞද්ගලිකව මම දන්නවා මට දැන් ඔය වෙන ඔය ෆේක් account වලින් bots වලින් දෙන්නේ ඒක නේද? ගැසට් කරලා නැතිනේ දැන් සභාපතිතුමා ගැසට් කරලා නැතිනේ දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ ඉතින් එතකොට. ඔබතුමා එහෙම කියන්නේ මොකද? දැන් ගැසට් කරලා කියන්නේ ඉතින් ඒක නීති ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. තියෙනවනේ වෙන ඒ කියන්නේ ජනමත විචාරණයක්ද? නේද? අපි බලමු ඒ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යමු. නමුත් දැන් අද අපි සාකච්ඡාවක් වුණා. මම හිතන්නේ පොත් සාකච්ඡාවක්. මේ සාකච්ඡාවේ බලමු මේක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම ආණ්ඩුව සත්‍යය. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවට ආණ්ඩුවේ බලය තියෙනවා. ඉතින් ඒකට විරුද්ධ වෙලා අපේ ඒක වැරදි කියලා කියන එක අපේ අයිතිවාසිකම. ඉතින් මම හිතන්නේ අද සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ පොඩ අතකට හැරෙයි කියලා මම බලනවා. දෙපාර්ශ්ව එකඟත්වයකට ආව සභාපතිතුමා. අපි කතා වුණා. ඉතින් අපි බලමු අපි අද හම්බුනේ කවුරුත් නෙවෙයි. අපි උනත් තුමා අපිට බලය බවනවා. ඉතින් අපි තුමත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. තුමත් පරිණත නායකයෙක් පරිණත දේශපාලකයෙක් නීති ආධිපත්‍ය අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ගැන උගක් අවුරුදු ගානක් තුමා සටන් කරලා තියෙනවා. මොකද පාරටත් බැහැ කියලා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා.
நாட்டின் ஆட்சியாளர்களுக்கு பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் சில விடயங்கள் தொடர்பில் தர்மத்தின் வழியில் அனுசாசனங்கள் வழங்கி வாய்மொழியாகவும் எழுத்து மூலமாகவும் அறிவிப்பது முற்காலம் தொட்டே இடம்பெற்று வரும் ஒரு விடயமாகும் என மல்வத்து மாநாயக்க தேரர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அவ்வாறு அனுப்பப்படும் அறிவித்தல்களுக்கு பதிலாக மாநாயக்க தேரர்களுக்கு பதில் அனுப்புவது வழக்கமான நடைமுறையாக இருந்த போதிலும் நீதிபதிகளின் சேவை காலத்தை நீடிப்பது தொடர்பாக மாநாயக்க தேரர்கள் தமது நிலைப்பாட்டை ஜனாதிபதிக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்திருந்த போதிலும் குறித்த கடிதம் தொடர்பாக இதுவரை எந்தவொரு பதிலும் கிடைக்கப்பெறாமை கவலையளிக்கும் ஒரு நிலையாகும் என மல்வத்து மாநாயக்க விகாரையின் மகாநாயக்க வணக்கத்திற்குரிய திப்பட்டுவாவி ஸ்ரீ சுமங்கல மகாநாயக்க தேரர் தெரிவித்துள்ளார். சர்வதேச மனித உரிமைகள் அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்று இன்று கண்டிக்க வருகை தந்து மல்வத்து மாநாயக்க தேரரை சந்தித்த போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார். நீதித்துறை கட்டமைப்பில் கொண்டுவரப்படும் திருத்தங்கள் நீதித்துறையின் செயற்பாடுகளை வினைத்திறனாக்கி நாட்டு மக்களுக்கு பயனுடையதாக அமைந்தால் அது வரவேற்கத்தக்கது என்று மகாநாயக்க தேரர்கள் எம்மிடம் தெரிவித்தனர். நீதி கட்டமைப்பின் மறுசீரமைப்புக்கான நடவடிக்கைகளுக்கு மகாநாயக்க தேரர்கள் இணக்கம் தெரிவித்து ஆசீர்வாதம் அளித்தார்கள். ஒரு தரப்பினர் மகாநாயக்க தேரர்களுக்கு தவறான விடயங்களை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் என்று அமைச்சரவை பேச்சாளர் நலிந்த ஜெயதிச தெரிவித்தார். அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தின் காரியாலயத்தில் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது நீதிபதிகளின் பதவிக்காலம் நீடிப்பு தொடர்பில் மகாநாயக்க தேரர்கள் ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பி வைத்த கடிதம் தொடர்பில் ஊடகங்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கையிலே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். මහානායක හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් ලිපියක් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ තිබෙන කරුණුත් සැලකිලිට අරගෙන 22 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ 50 සංශෝධනය ගෙනෙන කලින් උන්වහන්සේලාට මේ කරුණ ඉදිරිපත් කරන අපි යනුව අස්කිරි මල්වතු සහ රාමාඤ්ඤ මහානිකායන් වල අතිගෞරවනීය මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේට කරුණ ඉදිරිපත් කරලා අපිට අමරපුර මහානායක හාමුදුරුවෝ මුණ ගැහෙන පුළුවන්කම ලැබුණේ ඊට පස්සේ ඒ කරුණ පැහැදිලි කිරීම සිදු කරේ මේ විශ්‍රාමන වයස ගැන පමණක් නොවේ. අපි මේ समस्त යුක්තිය පසලීමේ ක්‍රියාවලිය. ඉතින් උන්වහන්සේලාට කවුරු හරි කණ්ඩායමක් කියලා තිබුණා මේ එක් පුද්ගලෙක් ඉලක්ක කරගෙන තමයි මේ විශ්‍රාම යන වයස සංශෝධනය කරන්න යන්නේ කියලා. අපි කියන්නේ මේ සමස්ත ක්‍රියාවලියක් ඇතුලේ මහේස්ත්‍රාත් වරුන්ගේ සිට ශ්‍රේෂ්ඨාධික විනිශ්චයකාරුන් දක්වා 400ක් පමණ වන සමස්ත විනිශ්චයකාරුන්ගේ විශ්‍රාම යන වයස තමයි අවුරුදු දෙකකින් දීර්ඝ වෙන්නේ කියන එක උන්වහන්සේලා ඒකට සාවධානව එහුම්කන් දීලා ජනතාවගේ නඩු කටයුතු ඉක්මන් වෙනවා නම් ඒ කාර්යක්ෂම වෙනවා නම් ඒ විධිමත් වෙනවා නම් ඒ ඵලදායී වෙනවා නම් සහ ජනතාවට තිබෙන පීඩනය අඩු වෙනවා නම් සහ යුක්තිය පිළිබඳ ජනතාවගේ විශ්වාසය වැඩි වෙනවා නම් ඒ සියලු කටයුතු පිළිබඳව කැමැත්ත පළ කරලා ආශිර්වාද කළා. ඕක තමයි සිදු වුණු දේ. ඔබතුමාගේ ලිපිය ලැබුණා කියලා ඒ ලිපිය අඩංගු කරුණු මොනවද එමෙතුමා? ලිපිය නිකුත් කරා කියලා කිව්වට ලිපිය නිකුත් කරලා ඔබ දැක්කේ නැහනේ. ඒ ලිපියෙත් අඩංගු කරුණු සමහර තවත් පාර්ශ්ව ඉදිරිපත් කර කරුණු සියල්ල සැලකිලිපත් වෙලා තමයි රාජ්‍යයක්ට අපි තීන්දුව කරා. ජනපතිතුමා උපදෙස් පරිදි ගිහිල්ලා උන්වහන්සේලාත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. අපි සාකච්ඡා කරාට පස්සේ උන්වහන්සේලා මොකද කිව්වේ කියන එක ගැන ඔබ මාධ්‍ය හරහා දැක්කා. ඒ අනුව තමයි කටයුතු සිදු වෙමින් පවතින්නේ. ඔතකොට දැන් ඔබතුමා මේ ලිපිය දැක්කද? දැන් හර්ෂණ නානක්කාර ඇමතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියනවානේ එහෙම එකක් මම දන්නෙත් නැහැ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළාද කියලා දන්නෙත් නැහැ කියලා කියනවා. නෑ ඒක මට නෙවෙයි ජනාධිපතිතුමාට යෙව්වේ හර්ෂණ නානක්කාර ඇමතුමාටත් නෙවෙයි. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා එහි අදහස් සැලකිලිට අරගෙන තමයි අපිට ඒ අනුව උපදෙස් ලබා දුන්නේ. ගිහිල්ලා උන්වහන්සේලා හමු වෙලා මේ සියලු කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න කියලා අපි යන කටයුතු කළා. வர்த்தமானி அறிவித்தலில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசியலமைப்பின் 22ஆம் திருத்தச் சட்டமூலம் மற்றும் நீதிமன்ற சட்டமூலம் ஆகிய 2 சட்டமூலங்களையும் எவரேனும் உயர்நீதிமன்றத்தில் சவாலுக்குட்படுத்தி வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம். இச்சட்டமூலங்களை பாராளுமன்றத்தில் 3/2 பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றலாமா அல்லது எளிய பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றலாமா அல்லது பெரும்பான்மை பலத்துடன் சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு செல்லலாமா என்பதை உயர்நீதிமன்றமே தீர்மானிக்கும். நீதிமன்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டு ஜனாதிபதியாலும் செயற்பட முடியாதென அமைச்சரவை பேச்சாளர் அமைச்சர் நலிந்த ஜெயதிச தெரிவித்தார். அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் வாராந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது ஊடகங்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். கிராமிய வீதி அபிவிருத்தியின் போது மாவட்ட குழு கூட்டங்களில் சமர்ப்பிக்கப்படும் அவசர மக்கள் தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து அப்பணிகளை நடைமுறைப்படுத்துமாறும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலைமை காரணமாக 2022ஆம் ஆண்டில் இடைநிறுத்தப்பட்ட அனைத்து வீதி அபிவிருத்தி திட்டங்களையும் மீள ஆரம்பிக்குமாறும் ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக்க நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்தார். ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற நெடுஞ்சாலை அமைச்சு மூலம் 2026ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்படும் திட்டங்களின் முன்னேற்ற மீளாய்வு மற்றும் 2027 வரவு செலவு திட்டத்திற்கு முந்தைய கலந்துரையாடலின் போதே ஜனாதிபதி இந்த அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார். அனைத்து வீதி அபிவிருத்தி பணிகளையும் உரிய காலத்தில் நிறைவு செய்து பொதுமக்களுக்கு செயற்திறனான போக்குவரத்து கட்டமைப்பை வழங்க வேண்டியதன் அவசியத்தை ஜனாதிபதி இங்கு மேலும் வலியுறுத்தினார். நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சுக்காக 2026ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்திலும் டித்வா அனர்த்த நிலைமையின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட 402 பில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் திட்டங்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் எதிர்கால திட்டமிடல்கள் குறித்தும் இங்கு விரிவாக ஆராயப்பட்டது.
நெல்லுக்காக விவசாயிக்கு நியாயமான விலை கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான வர்த்தகர்களின் பங்களிப்பை பெற்றுக்கொள்வது குறித்து ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்கவுக்கும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அரிசி ஆலை உரிமையாளர்களுக்கும் இடையில் விசேட சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றது. இந்த சந்திப்பு நேற்று முற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இத்துறையில் செயற்படும் போது எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து அவர்கள் இங்கு ஜனாதிபதிக்கு தெரிவித்ததுடன் நெல் கொள்வனவு தொடர்பான பிரச்சினைகள் மற்றும் ஈட்டு கடன் முறைமையின் கீழ் வங்கிகளுடன் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யும் போது முகம் கொடுக்க நேர்ந்துள்ள சிரமங்கள் தொடர்பிலும் ஜனாதிபதிக்கு அறிவுறுத்தினர். நெல் கொள்வனவு செய்வதற்காக மாவட்ட செயலாளர் அல்லது பிரதேச செயலாளர் ஊடாக நிதி ஒதுக்கீடுகளை வழங்கும் வேலை திட்டம் ஒன்றை தயாரிக்குமாறு அவர்கள் இங்கு பரிந்துரைத்துள்ளனர். நமது நாட்டின் பெரும்பான்மையான எரிசக்தி உற்பத்தி புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலம் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை நானும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும் பலமாக நம்புகின்றோம் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்தார். புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தொடர்பான புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அபிவிருத்தி பங்குதாரர்களுடன் எதிர்க்கட்சி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற சந்திப்பின் போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச இவ்வாறு தெரிவித்தார். பெரும்பாலான அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சியில் இருக்கும் சமயங்களில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று பிரஸ்தாபித்தாலும் அதிகாரத்திற்கு வந்தவுடன் அவர்கள் எரிபொருள் மற்றும் நிலக்கரி மின்சார மாஃபியாவின் அடிமைகளாக மாறிவிடுகின்றனர். ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கொள்கைகள் பணத்திற்கோ அல்லது சலுகைகளுக்கோ ஏலமிடப்படாது. எதிர்க்கட்சியில் இருந்த போதிலும் சரி, அதிகாரம் கிடைக்கும் போதும் சரி, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை மேம்படுத்துவதற்காகவே நாம் குரல் கொடுப்போம் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தெரிவித்தார். පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධකයින් සමග සාකච්ඡාවක් විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ අතිමහත් බහුතර බලශක්ති ජනනය පුනර්ජනනීය බලශක්ති විය යුතු බව අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා. දේශපාලඥයින් වුණාම බොහෝ දෙනෙක් විපක්ෂයේ ඉන්නකොට පුනර්ජනනීය රාජ්‍ය බලය ලැබපු හැටියෙම ඉන්ධන බලශක්ති මාෆියාවේ සුවචකීකරු ගෝලබාලින් බවට පත් වෙනවා. අපේ ප්‍රතිපත්තිය අපේ චරිතය මුදලට වරදානවලට වරප්‍රසාදවලට වෙන්දේසි වෙන්නේ නැහැ. විපක්ෂයේ ඉන්නකොටත් අපි ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය. විපක්ෂයේ සිටිනකොට කතා කරපු පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මහ පොළොවේ සත්‍යයක් යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා රාජ්‍ය බලය ලැබුණයින් පසු. අපි හැමෝම දන්නවා මේ ව්‍යවසායකින්ව පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් පළවා හරින්නට ඒ අයව ඉවත් කරන්න විවිධ කුමන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි කියන්න කැමති මේ කුමන්ත්‍රණකාරීන්ට මේ වර්තමාන රජය සහ අනිකුත් ආණ්ඩුව එක්ක ඔබ මේ කුමන්ත්‍රණ කරාට අපේ ආණ්ඩුවත් එක්ක මේ කුමන්ත්‍රණ කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය ප්‍රවර්ධනය කරන්නට අනිවාර්යයෙන්ම කැප වෙනවා. இந்திய வம்சாவளி மலையக தமிழர்களின் காணி உரிமை தொடர்பில் அரசு பேசியே காலத்தை கடத்துகிறது. இப்போது புதிய மத்திய மலைநாட்டு பாதுகாப்பு அதிகார சபை என்ற ஒரு புதிய புரளி சபையை கொண்டு வந்து காலநிலை, மண்சரிவு, நீர்பிடிப்பு என்ற விற்பனையாகும் சொற்களை சந்தைப்படுத்தி ஒட்டுமொத்த பெருந்தோட்ட வாழ் மலையக தமிழருக்கும் காணி உரிமையை தந்திரமாக மறுக்கவும் அவர்களை தொடர்மாடி வீடுகளை கட்டி குடியேற்றவும் அரசாங்கம் திட்டமிடுகின்றது. இது இவர்களது பழைய ஜேவிபி கொள்கை. இதற்கு இவர்கள் என்று ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, இலங்கை ஐநா அலுவலகம், ஆசிய சர்வதேச நிறுவனங்களை தந்திரமாக பயன்படுத்த முயல்கின்றார்கள். காலநிலை, மண்சரிவு, நீர்பிடிப்பு ஆகிய உன்னத விடயங்களை தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி ஆதரிக்கிறது. ஆனால் இவை எமது மக்களின் காணி உரிமைக்கு குந்தகம் விளைவிக்க முடியாது என தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மனோ கணேசன் இலங்கையில் உள்ள ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி தேச இயக்குனர் ஷெனன் கவுலின் தலைமையிலான வங்கி குழுவினரிடம் தெளிவாக தெரிவித்துள்ளார். கட்பிட்டி களப்பில் படகு ஒன்று கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 2 சிறுவர்கள் உயிரிழந்துள்ளதுடன் கணவன் மனைவி இருவரும் சிகிச்சைக்காக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு உயிரிழந்தவர்கள் 13 மற்றும் 7 வயதுடைய 2 சிறுவர்கள் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. கட்பிட்டி களப்பின் கோடேபிட்டிய தீவிற்கு அருகில் மீன் பிடிப்பதற்காக விரிக்கப்பட்டிருந்த வலையை எடுப்பதற்காக 2 சிறுவர்களும் குறித்த தம்பதியினரும் நேற்று மதியம் படகு ஒன்றில் சென்றுள்ளனர். இதன்போது அப்பகுதியில் வீசிய பலத்த காற்று காரணமாக குறித்த வள்ளம் கவிழ்ந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தம்பதியரில் கணவர் ஒரு பிள்ளையை காப்பாற்றியுள்ளதுடன் மற்ற பிள்ளையை மனைவி பிடித்துக் கொண்டு கரைக்கு நீந்தி செல்ல முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதற்கிடையில் மீன்பிடி நடவடிக்கைகளுக்காக வந்த படகு ஒன்றில் இருந்தவர்கள் கவிழ்ந்திருந்த படகை கண்டு அந்த பகுதியை சோதனையிட்ட போது விபத்துக்குள்ளான ஆணையும் ஒரு பிள்ளையையும் கண்டுள்ளனர். அவர்களின் அருகில் சென்றபோது இருவரும் நீரில் மூழ்கியிருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர். பின்னர் அவர்கள் இருவரையும் படகில் இருந்தவர்கள் மீட்டுள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதலின் போது பெண் மற்றைய பிள்ளையை தனது நெஞ்சில் வைத்துக் கொண்டு கரைக்கு நீந்திச் செல்வதைக் கண்ட அவர்களையும் படகில் ஏற்றி கரைக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர். எவ்வாறாயினும் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கும் போதே குறித்த 2 பிள்ளைகளும் உயிரிழந்திருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர். இவ்வாறு உயிரிழந்தவர்கள் 7 வயதுடைய சிறுவனும் 13 வயதுடைய சிறுமியும்
என தெரிய வந்துள்ளது. உயிரிழந்த 2 சிறுவர்களில் ஒருவர் படகை செலுத்திய தம்பதியினரின் பிள்ளை எனவும் மற்றைய பிள்ளை அந்த தம்பதியினரின் உறவினரான சிறுமி எனவும் போலீசார் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இலங்கைக்கான புதிய சீன தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒய் சியாங் தமது பதவியை பொறுப்பேற்பதற்காக நேற்று இலங்கையை வந்தடைந்துள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால நட்புறவையும் ஒத்துழைப்பையும் மேலும் வலுப்படுத்த அவர் இதன்போது உறுதியளித்தார். தூதுவர் ஒய் தனது நியமனத்தையும் மாபெரும் கௌரவமாகவும் பாக்கியமாகவும் கூறியதுடன் இலங்கையின் செழுமையான வரலாறு, இயற்கை அழகு மற்றும் விருந்தோம்பும் மக்கள் குறித்து தமது பாராட்டுக்களை தெரிவித்தார். 100 ஆண்டு கால கடல்சார் மற்றும் கலாச்சார பரிமாற்றங்கள், ரப்பர் அரிசி ஒப்பந்தம் மற்றும் ராஜதந்திர உறவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது முதல் இருதரப்பு உறவுகள் வலுவடைந்துள்ளமை ஆகியவற்றை சுட்டிக்காட்டி சீனாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான நீண்டகால உறவுகளை அவர் முன்னிலைப்படுத்தியமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. கொலம்பியாவில் பதிவான நிலநடுக்கத்தினால் ஏற்பட்ட பேரழிவுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் கவலை வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பில் இலங்கை வெளிவிவகார அமைச்சர் விஜித் ஹேரத் தமது எக்ஸ் கணக்கில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கொலம்பியாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தினால் ஏற்பட்ட பேரழிவு மற்றும் அதன் விளைவாக நிகழ்ந்த துயரமான உயிரிழப்புகள், பரவலான அழிவுகள் குறித்து இலங்கை ஆழ்ந்த வருத்தமடைவதாக தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்காக பிரார்த்திப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். இந்த துயரமான சந்தர்ப்பத்தில் கொலம்பிய மக்களுடனும் அந்த நாட்டு வெளிநாட்டில் தலைமறைவாகியுள்ள ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவாளி போதைப்பொருள் கடத்தல்காரருமான கங்கன என்பவரின் உள்நாட்டு போதைப்பொருள் வலையமைப்பை இயக்கும் பிரதான நபர் போதைப்பொருளுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். போலீஸ் விசேட அதிரடி படையினரால் குறித்த சந்தேக நபர் இன்று கைது செய்யப்பட்டார். வாக்குமூலம் வழங்கியதன் பின்னர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவின் புதல்வரான யோசித்த ராஜபக்ச குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்திலிருந்து இன்று பிற்பகல் வெளியேறினார். அவர் குறித்த திணைக்களத்தில் இன்று முற்பகல் சுமார் 10 மணி அளவில் முன்னிலையானார். இந்நிலையில் 2 மணித்தியாலயங்களுக்கும் அதிக காலம் குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்தில் வாக்குமூலம் வழங்கியதன் பின்னர் அங்கிருந்து அவர் வெளியேறினார். ஹாங்காங் டெக் ஸ்போர்ட்ஸ் அரீனா விளையாட்டரங்கில் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆசிய வலைப்பந்தாட்ட சாம்பியன்ஷிப் கிண்ண பிரிவு போட்டியில் இந்தியாவை 100-34 என்ற கோல்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை இலகுவாக வெற்றி கொண்டது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இலங்கை அரையிறுதியில் விளையாடுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் இலங்கை வெற்றி பெற்ற போதிலும் துலங்கி வன்திலக்க கோல் போடும் பல வாய்ப்புகளை தவறவிட்டமை பெருங்குறையாக காணப்பட்டது.